ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਛਪ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਨਿਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਇਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
मार्ग बिकै जात गुण खानी, कहन लगे मुझ सो असबानी। लालो है बहु मीत हमारा, चलो मिले अब ताहे संगारा। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो आप जी बड़े भागा वाले फौजो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मार्ग बिखै जात गुण खानी, कहन लगे मुझ सो असबानी। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि भाई बाला जी धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने सारी कथा सुना रहे सन। तो भाई बाला जी कहते हैं धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मिंटू गुमरी तो बहुत सारे संतां का उद्धार करते हुए अहमदाबाद में जा रहे हैं। राह दे विच जांदे होए धन गुरु नानक साहिब जी ने मेरे नाल इस तरह बचन कीते। भाई बाला जी कहते हैं लालो है बहु मीत हमारा, चलो मिले अब ताहे संगारा। धन गुरु नानक साहिब जी कहते ने बालिया कि इत्थे अहमदाबाद साडा मित्र है, बड़ा प्यारा मित्र है भाई लालू। चलो हुण जाके उन्होंने विशेष रूप दे विच उन्होंने मिलना है। बहुत दिवस बीते तिह देखे, नगर एमनाबाद विशिखे। सतगुरु कहते ने कि भाई बालिया अहमदाबाद नगर भी बहुत वड्डा है और भाई लालो नूं वेख्या होया भी कई साल लंघ गए ने, बड़ा समा बीत गया है। कह बच गमनत गुरु अगारी, हम फकीर सब चले पिछारी। भाई बाला जी कहते हैं इस तरह बचन कहते हुए धन गुरु नानक साहिब जी ऐन हौली हौली मिठे जी चाल चलते हुए अगे अगे जा रहे हैं। मैं भाई मरदाना जी तो सारे फकीर जिहड़े ने वो सतगुरु जी के पिछे नाल नाल चल पे। मंद मंद गत सुंदर पहारी, विकसत बोलत करत विचारी। कहते हौली हौली चलते हुए धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी प्रसन्न हो के बड़े मिठे मिठे भजन करते जाते हैं। बिन श्रम सर्ब पंद को शोरी, दीना नाथ गए ते ठोरी। ते भाई बाला जी कहते ने कि हे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी के नाल चलदे चलदे सारा सफर असीं मुका लिया, पर उन्हां दे बचनां विच बरकत इन्नी सी कि राह का पता ही नहीं लग्या, कोई थकावट नहीं राह दे विच। क्योंकि मिंट गुमरी तो लैके इतिहासकार मानते हैं कि इत्थों तक 17 दिन लगे होंदे चलदे। तो स्वामी मालक के नाल होण करके भाई बाला जी कहते हैं सानू थकावट भी नहीं हुई। नगर एमनाबाद पहुँचे, बैठे वहर सतल पिख उच्चे।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਂ ਦਿਸ ਸ਼ੋਹਤ ਭਏ ਫਕੀਰਾ, ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ, ਫਕੀਰ ਸਨ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜਨ ਕੋ ਚੌਤਰਾ ਬਣਾਇਓ, ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਇਓ ਸੁਖਦਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਅਬ ਲਓ ਰੋੜੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਇਤਿਹਾਸਾ, ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਬੈਠੇ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ, ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਹੋ ਤੋ ਪਠਾਨ ਤਹਾਂ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਹੁਰ ਬਜਾਵੈ ਬਾਜਾ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਕ ਵਿਆਹ ਤਿਸ ਦਿਨ ਪੁਰ ਮਾਹੀ, ਕਰਤ ਕੁਲਾਹਲ ਉਰ ਹਰਖਾਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗਾਵੇਂ ਨਾਚੇ ਮੰਚੇ ਰੰਗਾ, ਅਤ ਉਤਸਵ ਮਹਿ ਰਹੇ ਉਮੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਭੂਖਣ ਬਸਤਰ ਨਵੀਨ ਪਹਿਰ ਕੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਬਹੁ ਗਰਭ ਗਹਿਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸੂਟ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ। ਅਵਲੋਕਤ ਹੈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਠਾਨੇ ਹਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
हास रास कर रहे ने, खुश हो रहे ने। गरियन पिकै कुदाए तुरंगा, बैठे मूछ बाम सरबंगा। कहते गलियां दे विच जिहड़े नौजवान गभरू ने वो घोड़ियां नूं भजाउंदे ने, कदमदे ने, मुच्छां कुंडियां कर करके वट दिंदे ने, कोई चौंकां दे विच बैठे ने। श्री करतार दिशा ते भूले, विषय विकारण मह अनुकूले। कहते ये लोग श्री करतार वाले पासों, रब वाले पासों बिल्कुल भुल गए, ये विषय विकारां दे विच पै के खुश हो रहे ने। संत अतिथ के सेव न जाने, देख फकीरन हासे ठाने। कहते ये लोग संतां दी, अतिथियां दी, आए गए दी सेवा करनी तो दूर की गल है। संतां नूं फकीरां नूं वेख के उन्हां दा हासा उड़ाउंदे ने, मखौल उड़ाउंदे ने, उन्हां नूं वेख वेख के ताड़ियां मार मार के हसदे ने। प्रभुता मद ते भए से अंधे, परे करत जग बंधन बंधे। हंकार के नशे विच ये अन्ने होए पे सन कि जगत के बंधना विच इन्ने बंधे ने कि जेड़े रब ने, परमेश्वर ने ये धन पदार्थ, ये राज भाग दिते, उसे रब तो बेमुख हो गए, उसे रब नूं भुल गए। देखें दुखी दया नह करही, महामंत मत पार तह हरही। कहते ये दुखियां नूं वेख के उन्हां ते दया नहीं करते, माड़ी मत वाले मंद मती। कहते इन्हां दे अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ये बिल्कुल विषय विकारां दे विच जिहड़े ने गर्भ हो गए। पीयत शराब घूमते फिरही, शासन देहे गरीबन धरही। ये शराब पी पी के गलियां दे विच घूम फिर रहे सन, गरीबां नूं फड़दे ने, उन्हां कोल जो कुछ हुंदा वो भी खो लैंदे ने, उन्हां नूं मारदे ने। जहाँ अंगड़ा सुंदर हेरै, बार बार बाजी पर फेरे। पूरे नशे दे विच धो के जिथे किते नौजवान ये मुटियार नूं वेखदे ने, किसी इस्त्री नूं वेखदे ने, बस बार बार उनके चार सफेरे अगे पिछे घोड़ियां नूं भजाउंदे ने। बैठे रहे वहर जग साई, सेव करे ना किन्हूं आई। ये उत्थों के नगर के उस वेले के हालात सन। तो भाई बाला जी कहते हैं सतगुरु जी इवें दे लोगों ने फिर बाहर आके धन गुरु नानक साहब के दर्शन तो की करने सन, सेवा तो की करनी सी। कोई बाहर नहीं आया, नगर तो बाहर बाहर किसी ने आके गुरु साहब की सेवा नहीं की। उते फकीर संग तह थाए, भय शुदातुर मुख कुमलाए। हुण धन गुरु नानक साहब जी के नाल बहुत सारे जिहड़े संत फकीर ने वो भी आए सन, दूरों चल के आए ने। ते भुख के नाल उन्होंने तो भुख लगती, बड़े आतुर हुए ने। चेहरे उन्होंने सारे दे कुमलाए पे सन कि हुण कुछ खाण पीण नूं मिले। सगरो दिवस बतीता जब ही, भय निशा बोले प्रभ तब ही। कहते जो सारा दिन इस तरह बैठे उत्थे बतीत हो गया, कोई नहीं आया। रात पै गई, जदों सूरज डुब्बन लग्या धन गुरु नानक साहब ने फिर बचन किए, हे संतो तवै उठ कर जावो, पुरते जाच असन को खावो। सतगुरु जी ने संतां नूं कहंदे ने भाई संत जनो भी साधो जाओ, दो जने उठो, तुहानूं तो भुख लगी होएगी। नगर दे विच जाओ, किसी को कुछ ना कुछ लै आओ, मंग के लै आओ, तुसीं ते लिया के छको। जे बैठे हो देवै को नाही, घर में जाए जाच किन खाही। सतगुरु जी कहते भाई जे इत्थे बैठिया नहीं कोई दिंदा नहीं मिल रहा, फिर कुछ ना कुछ तो ढिड विच तुसीं ते पाउणा ही है कि जाओ किसी के घर जाओ, दो चार घरों के विचों मंग के ले आओ। मरदाने तू चाहे संगारे, आवत लालो लेहू हकारे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ ਆਇਸ ਮਰਦਾਨਾ ਦਵੈ ਸੰਤ ਸਿਧਾਇਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪਠਾਨ ਮਹਾਨ ਨਿਕੇਤਾ ਗਏ ਤਹਾਂ ਅਨ ਲੈਣੇ ਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੋ ਜਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਾਚਨ ਕਰੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਪਾਹੀ ਸੁਣੇ ਬਹੁਰ ਉਤਰ ਦੇ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਦ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਦੁਰਬੈਨਾ ਜਾਚਤ ਫਿਰੇ ਤਹਾਂ ਬਹੁ ਐਨਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮਾੜਾ ਨੇ। ਮਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪ੍ਰਿਸਵੇ ਇੱਕ ਨਕੇਤ ਕੇ ਮਾਹੀ ਜਾਚਿਓ ਅੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 4 8 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਪਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਇਓ ਨਕਸ਼ ਨਹਿ ਬੋਲੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਨਿਆਵਾ ਇੱਕ ਮਤ ਪਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 2 4 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਦਿਨ ਧਕੇਲਾ ਬਹੁ ਬਾਦ ਸੋ ਧਰਨੀਪੁਰ ਮੇਲਾ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਪਾਈ ਤਨ ਪੀਰਾ ਪੁਰ ਤਜ ਚਲੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਲਾਲੋ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਨਿਜ ਸਾਥਾ ਆਏ ਜਹੇ ਬੈਠੇ ਜਗਨਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੁਰਜੇ ਦਾਨੇ ਕੁਸ਼ਕ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਸੋ ਲਾਲੋ ਧਰੇ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕ ਲਓ।
पायण पास उपायन करकै, कहो जोर कार सिर तार धर कै। सतगुर के चरणों में पुजे हुए दाणियां की भेंट रखी ते भाई लालू ने दोवें हाथ जोड़ के पूरा शरीर थले ला के लम्मे पै गए। धन गुरु नानक साहिब के चरणों के विच अपना सिर रख दिता, नमस्कार की। कहन लगा बीत्यो चिर काला, रावर दर्शन दीन दयाला। ते भाई लालू जी कहते हैं कि हे सतगुरु, हे दीन दयाल, आप जी के दर्शन किते बहुत लम्मा समा हो गया, कई साल हो गए ने। कुशल प्रसन्न कर कै संगता ही, बैठा रहो प्रभु आपन पाही। धन गुरु नानक साहिब जी ने हत्थों के नाल भाई लालू नूं उठा के बिठाया है ते भाई लालू नूं पुछदे ने कि सारा राजी बाजी है, आनंद मंगल है। कुशल मंगल पुछया है, कोल बिठाया है। बहुरो दो संत जो पूछे, किस बेद हटे आए तुम शूशे। उन्हें वो जड़े दो संत सन वो भी वापस आ गए और बिल्कुल खाली हाथ आए, कुछ नहीं लेके आए। जो खाली हाथ वापस आए ने, धन गुरु नानक साहिब जी पूछते हैं संत जी कुछ लिया ही नहीं, खाली मुड़ आए। सुन तप के रण सर्प बताई, मरदाने की चोट दिखाई। ये सुन के भावें भुख तो उन्होंने लगी सी और इतों के लोगों ने भावें जो भी वरतेरा किया, एक बारी अंदर तो दुखिया बड़ा, पर जो गुरु साहब जी पूछते हैं भाई खाली आ गए, ये संत हस पे ते हसदे हुए कहते हैं सतगुरु जी खाली क्यों आए हैं? खाली नहीं आए, कुछ लैके आए। भाई मरदाने की चादर चुक के, क्योंकि धोती बन देंगे सन लक दी, गोडे तो कोलों चुक के विखाया कि आ देखो आ लैके आए, आ सट लगी है। ये पर भाई मरदाने की सट लैके आए, धक्के खा के आए। पामर पुरख रह पुरमाही, हर संतन जाहे आदर नाही। इन्हें बचन हसते हुए कह के ये संत भी गंभीर हो गए। फिर हाथ जोड़ के कहते सतगुरु जी, इस नगर में तो बहुत ही नीच लोग रहिंदे ने, रब के संतां भगतां दा बाहरों आए गए दा आदर मान दे किथे इवें दे धक्के मारदे ने। रता पर भी किसी मनुख की कदर नहीं करते। सेवा करनी रही सो रीति, बेमुख दिया दुख किह बपरीति। सतगुरु जी किसी की सेवा करनी तो इन्हों की रीत जी बड़ी दूर की गल है, वो तो नेड़े तेड़े नहीं। ये तो बेमुख इन्ना हुए ने कि इन्होंने सगों सारा कुछ उल्टा ही कर दिता। संतां की सेवा करने की बजाय उन्होंने दुख देते हैं कि उन्होंने धक्के मार देने। सुनत अवज्ञा संतन केरी, रिस उपजे मन महे कनेरी। हुण संत जनां दी जपण वालियां दी इन्नी बेइज्जती, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे अंदर भी एक रोस पैदा होया कि ये संतां भगतां दे भी इस तरह की नरादरी, धीआं भैणां दी इज्जत जिथे बिल्कुल खतरे दे विच हर वेले रहिंदी है। ते शन लालो सनमुख पैसा, ते सो कहो शब्द मुख ऐसा। भाई लालू सतगुरु के कोल बैठे सन। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी नज़र भाई लालू वाले की ते भाई लालू नूं सतगुरु जी पावन बचन कहते हैं। वो शब्द सतगुरु जी उत्थे उचारण किया, जिहते दुष्ट पठान कुचाले, मरे पाए कै कष्ट विसाले। ते कवि संतोख सिंह जी कहते हैं गुरु साहब जी ने वो वचन कहे कि आने वाले समय ये जड़े पठान अज लोगों को दुष्ट दुख दे रहे हैं, ये आप दुख पाउणगे। ये माड़ी मत वाले माड़ी चाले पे हुए ये आप दुखी होकर मरनगे। तिन के सफा उठावन हेतु, बोले बच बेदे कुल केतु।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਂਗੇ, ਔਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਜੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਲਾਲੋ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਜ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਕੂੜ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥੱਕੇ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਾਜੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਲ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਵ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜੋਗੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਸਨਾਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਪੇਲੇਖੈ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਐ ਨਾਨਕ ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਆਹ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਦੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਰ ਹੈ ਕੇਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੋ ਕਰਹੁ ਅਰਥ ਬਖਾਨ ਸੁਣੀਏ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਕਰ ਕਾਨ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲਾਲੋ ਸੋ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ ਐਸੇ ਨੈ ਮਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਲਿਆਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂੜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਤ ਰੋਸ ਮਨ ਕਿਨੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਏ ਸਹੀ ਚਿੰਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਏ ਸਹੀ ਚਿੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤ ਰਜ਼ਾਈ ਤੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਇਹਾਂ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਨ ਸੋ ਕਾਬਲ ਮਹਿ ਤਨ ਧਰ ਲੈਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗ ਕੋ ਫਲ ਦੁੱਖ ਦੇਹ ਕਨੇਰਾ ਬਿਨ ਦੇਨੇ ਨਹਿ ਹੋਏ ਨਬੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਦੀਨੇ ਨਹਿ ਹੋਏ ਨਬੇੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੁਝ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ